یہ سال ہے 616۔ مکہ کی گلیوں میں کچھ ہونے والا ہے۔ لوگ چھپکے سے آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ سچ میں ہوا۔ ایسا لگتا ہے جیسے فرشتے بھی کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اس شور و گل کے مرکز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ سڑک کے آغاز پر اپنے 2 میٹر لمبے شاندار جسم کے ساتھ وہ شان اور وقار سے چل رہے ہیں۔ ان کی بے خوفی ایسی ہے کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں جب بھی شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی راہ پر جاتے دیکھتا ہے وہ اس راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کے قریب تشریف لے جا رہے ہیں اور بلند آواز میں یہ اعلان کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اعلان سربراز پکار اور بت پرست سرداروں کے لیے ایک سخت چنوتی ہے۔ پہلی دفعہ ایک مسلمان کی آواز اتنی بلند گونج رہی ہے۔ یہ مکہ کے مشرکوں کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوتا ہے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو مسلمان اب کمزور اور بے سہارا نہیں رہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے اچانک طاقت کے توازن بدل دیے، یہ فیصلہ کیسے کیا؟ وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن سے اسلام کے سب سے عظیم سپاہی کیسے بنے؟ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکل پڑے تھے تو اچانک انہی کے مقصد کے لیے جان دینے کو تیار کیسے ہو گئے؟ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم اور قریبی صحابہ اور ان کے بعد دوسرے خلیفہ بنے۔ یہ دنیا کے سب سے دلچسپ اور مقدس قصوں میں سے ایک ہے۔ پردے کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب قریش قبیلے کے بنو عدی کے سردار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی تعلیم حاصل ہوئی۔ وہ بہت ذکی اور طاقتور جوان تھے۔ انہوں نے اس علاقے کے لاجواب پہلوانوں کو ہرایا، جس کی وجہ سے مکہ والوں نے انہیں مکہ کا حامی کا لقب دیا۔ اپنی ذہنی قوت اور جسمانی طاقت کے سبب وہ اپنے قبیلے کے سردار بنے۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیدہ خبر نہیں دے رہے تھے، بلکہ چھپے ہوئے طور پر جنہیں اسلام کے قریب سمجھا جاتا تھا مسلم انہیں گھر میں دعوت دیتے تھے، اور جو مسلمان ہو جاتے وہ اپنا اسلام چھپاتے تھے، صرف انہیں بتاتے تھے جو بھروسے مند اور نیک سمجھے جاتے تھے۔ مسلمانوں کے جمع ہونے کی پر حملہ کرتے وقت حضرت علی کی تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ اگر کھلی ہوئی دعوت ہوتی تو کم تعداد ہونے کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوتی۔ جب یہ حالت کچھ وقت تک جاری رہی، شہر میں افواہیں پھیلنے لگی۔ یہ نیا مذہب مکہ کے مشرک سرداروں کے کانوں تک پہنچنے لگا۔ پہلے انہوں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ ایک جنگ کے دوران دشمن کی ڈھال پر حملہ کرتے وقت ان کے قریبی بھی اسلام قبول کرنے لگے۔ اس نئی حالت پر بات کرنے کے لیے دارالندوہ میں ملاقاتیں ہوئی، جو مکہ کا شہری کونسل تھا۔ ہر خاندان کے سردار ان ملاقاتوں میں شامل ہوتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے قبیلے بنو عدی کے سردار کے طور پر شرکت کرتے۔ ان ملاقاتوں میں مختلف فیصلے ہوئے۔ ایک فیصلہ یہ تھا کہ ہر شخص اپنے قبیلے کے مسلمان ہونے والوں یا ہونے کا سوچنے والوں کو قید، پٹائی اور عذاب سے ڈرائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو باندھ کر تھک جانے تک پیٹا۔ اس وقت مسلمان انہیں ظالم کے لقب سے جانتے تھے، چونکہ دعوت چھپی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کو اسلام کی حقیقت کا ابھی علم نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں تنفر پیدا کر رہے تھے اپنے فائدے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کو اس خطرے سے بچا رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر ظلم ناقابل تحمل ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں کچھ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حبیشستان یعنی ایتھیوپیا ہجرت کرنا شروع کی۔ ان میں عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو پہلے خطاب کے غلام تھے لیکن بعد میں آزاد ہوئے۔ وہ اور ان کی بیوی لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجرت کی لہر میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب حضرت عمر لیلا سے ملے اور پوچھا کیا تم کہیں جا رہے ہو، انہوں نے جواب دیا ہاں، تم نے ہمیں بہت عذاب دیا۔ جب تک اللہ ہمیں نجات کا راستہ نہ دکھائے ہم اللہ کی کسی اور زمین پر جائیں گے۔ حضرت عمر نے انہونی نرمی سے کہا اللہ تم سب کی مدد کرے، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت تک
उनका दिल मुसलमानों के साथ किए हुए जुल्म से थक चुका था। उन्हें महसूस होने लगा कि कुछ तो गलत है, लेकिन उनका जहन और दिल अभी परेशान था। लैला को उनमें हमदर्दी और रहम का एहसास हुआ। जब आमिर वापस आए, उन्होंने उनकी यह हालत बताई। आमिर हैरान हुए और बोले, क्या तुम्हें उम्मीद है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो जाएंगे? फिर उन्होंने कहा, वल्लाही खत्ताब का गधा मुस्लिम हो जाएगा, लेकिन उसका बेटा उमर नहीं। ये असर था जो हजरत उमर का रवैया लोगों पर डाल रहा था, लेकिन उनका पत्थर जैसा सख्त दिल जल्द ही नरम होने वाला था। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के वाक़ियात में एक ये था कि वो एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के करीब नमाज अदा करते देखते हैं। हैरत में कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वो छुपे हुए तौर पर करीब जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल-हक्का पढ़ रहे थे। उनके अल्फाज से हजरत उमर मजसूब हो गए, लेकिन वो ऐसे ही मुस्लिम नहीं होने वाले थे। उन्होंने सोचा, वल्लाही जैसे कुरैश कहते हैं वो शायर हैं। उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 41वीं आयत पढ़ी, और ये किसी शायर का कलाम नहीं, मगर तुम लोग बहुत ही कम ईमान लाते हो। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने जान लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ, शायद वो जादूगर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली आयत पढ़ते हैं, और न किसी काहिन का कौल है, लेकिन तुम लोग बहुत ही कम गौर फिक्र करते हो। हजरत उमर दंग रह गए। हर आयत उनके सवालों का जवाब दे रही थी। ये उन्हें गहराई से हिला गया। ईमान के बीज उनके दिल में उगने लगे। वो उसी हालत में घर चले गए। ईमान की रोशनी मक्का में छुपे हुए तौर पर फैल रही थी, लेकिन साथ ही वाक़ियात के तनाव भी बढ़ रहे थे। बावजूद कुरान से मुतासिर होने के, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी भी समझते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदानों को टुकड़ों में कर रहे हैं। इस वजह से उनकी नफरत अभी भी वही थी, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हिदायत के लिए दुआ कर रहे थे। या अल्लाह, इस्लाम को दो मर्दों में से जिससे तू ज्यादा प्यार करता है उसके जरिए मजबूत कर, अबू अल हाकिम बिन हिशाम, अबू जहल या उमर इब्न अल खत्ताब। उस दुआ की सुबह दारा नदवा में एक और मुलाकात हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले बनु हाशिम से बदले के डर से अबू जहल ने पेशकश की, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा मैं उसे 100 ऊंटे दूंगा। खून के बदले के खतरे के बावजूद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह पेशकश कबूल की और तलवार लेकर निकल पड़े। ये उनके लिए एक खुदकुशी का मिशन था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बदला जरूर लेता। वो जवान, ताकतवर, अमीर और इज्जतदार थे, लेकिन खुद को कुर्बान करने को तैयार थे। मगर अल्लाह उन्हें जाया नहीं करने वाले थे। उन्हें मौत के रास्ते जिंदगी देनी थी। रास्ते में उनकी रिश्तेदार नुआइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। नुआइम ने पूछा, ए उमर, तलवार लेकर कहाँ जा रहे हो? हजरत उमर ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ, जिनने कुरैश के उमूर बिगाड़े और उनके माबूदों का मजाक उड़ाया। नुआइम, जो खुद छुपे हुए मुस्लिम थे, परेशान हुए और बोले, तुमने खुद को धोखा दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि उनका कबीला तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? हजरत उमर ने कहा कि कत्ल के बाद वो सरेंडर कर देंगे। नुआइम ने उन्हें रोकने के लिए कहा, तुम्हारी बहन और उसके शौहर भी मुसलमान हो गए। हजरत उमर एक पल के लिए जम गए, फिर गुस्से में अपनी बहन के घर की तरफ दौड़ पड़े। वहां खब्बाब बिन अरात, उनकी बहन फातिमा और उनके शौहर सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को सूरह ताहा सिखा रहे थे। जब हजरत उमर की आवाज सुनाई दी, खब्बाब छुप गए। हजरत उमर गुस्से में घर में दाखिल हुए। उनकी बहन ने कुरान के सहीफे छुपाए। उन्होंने चिल्लाया, ये क्या अल्फाज थे जो मैंने सुने? जब बहनोई ने कहा, कुछ नहीं, हम बस बात कर रहे थे, उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने बहनोई को गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटका और चिल्लाया, तो जो मैंने सुना क्या वो सच है? तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब में शामिल हो गए? जब फातिमा ने शौहर को बचाया, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें भी तमाचा मारा और उनका मुंह खून से भर गया। फातिमा बेखौफ बोली, ए उमर, सुनो, जो तुमने सुना वो सच है। मैंने तुम्हारे माबूदों को छोड़ दिया। मैं लात और उज़्ज़ा को रद्द करती हूँ। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे और रसूल हैं। जो चाहे करो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुक गए और सोचने लगे कि उन्होंने ये क्या किया। उनकी बहन की हिम्मत ने उन्हें हैरान कर दिया। उनके चेहरे पर खून देखकर उनमें रहम जाग उठी। उन्होंने फातिमा से कहा, वो चीज दो जो तुम पढ़ रही थी।
وعدہ کرتا ہوں کہ واپس کر دوں گا۔ فاطمہ نے کہا تم پاک نہیں ہو کیونکہ تم شرک پر ہو، صرف پاک ہی اسے چھو سکتے ہیں، تو پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور فاطمہ نے انہیں سورہ طٰہٰ کے صحیفے دیے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن